کہتے ہیں کچھ غلطیوں کی سزا اس قدر سخت ہوتی ہے جن کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، خاص کر ایک ایسے درخت کو کاٹنا جس پر جنات کا ایک پورا خاندان بستا ہو۔ جی ہاں، کراچی کے علاقے میمن گوٹھ میں واقع یہ فیملی جو پچھلے 5 سالوں سے در بدر ہے، اپنا گھر ہونے کے باوجود یہ وہاں رہ نہیں سکتے، اور آج اگر کوئی دوسرا بھی اس جگہ کو آباد یا اس کا علاج کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس فیملی پر حملہ ہو جاتا ہے، وہ بھی اس جنات کے خاندان کا جو ان کے گھر پر بس چکا ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں انہی سے کہ آخر وہ کیا ہے۔ یہ ان کا وہ والا گھر نہیں ہے جو جن کا کمرہ ہے، یہ وہ ہے جہاں وہ شفٹ ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وہ جو گلے سے پینوں والا مسئلہ ہوا وہ کس کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ ہوا تھا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بسما۔ بسما، یہ اندر سے نکلی آپ کی ہیڈ، یہ ہیئر پن جو ہوتی ہے کالی والی؟ شروعات کیسے ہوئی؟ یہ شروعات ایسی تھی، میرا کمرہ ادھر بنا ہوا تھا تو کسی سے پوچھا بولنے سے، میں نے کہا پتہ نہیں، وہ میرے روزی میں جو کوئی بالکل تنگی آ گئی تھی، تو میں نے اپنی روزی کے لیے بھاگ کے ادھر ادھر ملوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا، تو کہہ رہے تھے نہیں آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، جو بول رہا تھا آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا گھر کا مسئلہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر وہ میرے بہن کا جو شوہر تھا اس نے کہا تھا تم ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہو تو آپ ایک جگہ پہ جاؤ، تو جو بچے جو آپ کے بیماری رہتے ہیں تو آپ کسی اور ملے کے بڑے کے پاس جاؤ تو آپ کو پتہ چلے تو کیا مسئلہ ہے، تو اس کا حل تو نکلے۔ تو میں نے جا کے اس ادھر گیا تھا، گاڑی کیا، بچوں کے سارے لے کے گیا اس کے پاس، گھارو گیا؟ ہاں گھارو گیا، تو ادھر وہ ایک آستانہ ہے، اس کے جو خلیفے تھے اس نے کہا تھا تو سارا تیرے کو بتا دے گا، تیرے آپ کے جو ہے وہ آپ کا گھر نہیں ہے، اس میں جیسے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں سارے بچوں کو لے کے گیا تھا، تو آپ کے یہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو یہاں پہ آپ کا یہ کمرہ آپ کا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تو کدھر بیروزگار ہوں، کدھر جاؤں گا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کراؤں پہ جاؤں گا تو گیس کا بل، بجلی کا بل، کرایہ تو میں کہاں سے دوں گا، کہ وہ تیرے کو اللہ دے گا۔ اچھا، تو ابھی میں نے کہا آپ جو کچھ کرو میرے گھر کا، تو میں ادھر ہی رہوں، میرے ابو ہیں، بھائی ہیں، سارے ان کے ساتھ ہی رہوں، میں کہاں جاؤں گا، میں غریب آدمی۔ کہہ رہے نہیں آپ کو نکلنا ہے وہاں پہ۔ اس نے کہا تھا، اس نے خود بولا تھا وہاں پہ ایک، میں نے اس کو کچھ بھی اور نہیں بولا تھا، میں نے کہا تھا میرا گھر صحیح نہیں ہے۔ پھر میرے کو جب میں گیا تھا نا اس دن، اس نے بولا تھا کہہ رہے وہاں پہ ایک درخت تھا، تو میں نے کہا ظاہری گال ہے وہ درخت تھا، کہہ رہا درخت، میں نے کہا نیم کا تھا، چاہے نیم کا ہوئے کوئی بھی ہوئے درخت تھا، میں نے کہا درخت تھا، کہہ رہا وہ کاٹا بھی آپ نے ہے، تو میں نے کہا وہ بھی تیری بات صحیح ہے، کاٹا بھی میں نے۔ اچھا، تو کاٹ کے اس کے بعد میں جو کہہ رہے تھے درخت آپ نے کاٹا ہے اور کچھ عرصے کے بعد آپ نے کمرہ بنوایا ہے، صحیح، تو میں نے کہا وہ بھی آپ کی بات صحیح ہے، صحیح۔ تو اس نے کہا تھا ایک آپ کا نقصان بھی ہوا ہے، تو میں نے کہا واقعی نقصان ہوا ہے کہ آپ کا بڑا نقصان ہوا ہے، میرے 7 سال کی بچی فوت ہو گئی تھی، تو وہیں پہ ہی بس بخار اتنا تھوڑا سا آیا تھا، میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، ہلکا پھلکا بخار تھا، ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہو جائے گی، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن دوپہر کو فوت ہو گئی، اتنی دیر کی اس نے۔ اللہ وہ سامنے دکھائیں، آپ کہاں گئے؟ یہ گاڑی نیچے آگے بیٹھ گئی، نیچے سامنے بیٹھ گئی، وہ دیکھو سامنے اپنے نیچے آ گئی۔ درخت کاٹنے کی وجہ کیا تھی؟ درخت
काटने से जो है ना मेरा कमरा नहीं बन सकता। अगर नहीं काटते तो कमरा नहीं बनता। नहीं बनता। तो दरख्त काटते हुए कुछ बोला था आपने कि कोई है तो हट जाए यहाँ पर, क्या कोई मखलूक रहती है? कुछ नहीं बोला था। आपने सुना तो होगा कि दरख्तों पे मखलूकात होती ये हैं। तो होती है, तो ये मैंने सुना था, मगर वो उस टाइम मेरे ज़हन में नहीं आया, मैंने ऐसे ही काटा था। फिर क्या किया उस कमरे का? उसके कमरे का वो बंद सील हुआ। सील मतलब क्या मतलब? सील मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। उनके कहने पे? हाँ, उसके कहने पे बंद कर दिया। तो बंद है आज तक? हाँ, वो अभी फिर दोबारा वो उसने काम किया था, उसने कहा था अभी मैंने थोड़ा कड़ा लगा दिया, अभी आपको जाने की उधर जरूरत नहीं है, न आपके बच्चे जाएंगे न आप जाओगे, अभी आप उधर जाओगे आपको नुकसान पड़ेगा। तो मेरे बच्ची जो है ना उस कमरे के अंदर अभी ये टाइम जो है ना यहाँ पे बैठी रहेगी, हम लोग सोने के जाएंगे तो बच्चे सवेरे सो जाते हैं, तो बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ जाती थी। तो हम लोग सोने की तैयारी में होंगे तो वो उसको घर से भाग निकल गया। ये जब छोटा बच्चा था ये वाला, इसने कहा था अम्मी ये आदमी खड़ा हुआ है, अम्मी उधर आदमी खिड़की के पास ये आदमी खड़ा हुआ है, ये आदमी छोटा बिल्कुल था उसी टाइम। तो मेरे को बाहर निकले में 5 साल हो गए किराए पे। तो एक किराए पे गया था, उधर से किराया बढ़ा दिया, उधर से भागा, दूसरी जगह पे गया, उधर से भागा, अभी इधर तीसरी दफा इधर आई। तो ये मेरी बच्ची जो है ना बिल्कुल बेहोश हो जाती थी। वो मुल्ले को लेके आते थे, फिर वो दम करता था, फिर आधे घंटे के बाद फिर उठती थी, बेहोश बिल्कुल हो जाती थी। यहाँ पे एक मज़ार है, वो उधर लेके जाते थे, रात को 2 बजे हम लोग निकले थे, वहाँ से यारात करा के फिर आए, फिर 1 घंटे के बाद जो है ना फिर बस ऐसे बस बेहोश पड़ी हुई थी, बस वो होश नहीं था। मैं खुद अब काम करते करते वो खंबे से, बिजली के खंबे से गिर गया। तो ये हॉस्पिटल है, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उधर मैं काम कर रहा था। तो खंबा एक पुराना था, वो निकालना था मस्जिद के अंदर, तो मस्जिद से निकालना था, तो वो एक तार काटी तो खंबा ही गिर गया। तो मेरा पाँव जो है ये 5 जगह से टूटा हुआ है, ये पाँव 2 जगह से दूसरा टूटा हुआ है, 2 कमर वो मोरे टूटे हुए हैं। तो अभी मैं काम से भी बेकार हो गया। मैं करता था, मजदूरी करता था। तो बख्श भाई माफी नहीं मांगी आपने उनसे? माफी तो मैंने मांगी, ये वो किया कुछ भी नहीं किया। फिर वो बस मेरे करे अभी बाहर निकले। उस इतने टाइम से ही बंद है? हाँ बंद है, कोई नहीं जाता उसके अंदर? कोई नहीं जाता। हम देख सकते हैं उस कमरे? आप देख सकोगे, मेरे को तकलीफ आएगी। अभी और किसी ने, मेरे चाचे का बेटा है ना, उसने काम करवाया ना अपने घरों का, तो उनके भी असरात आ रहे हैं। तो एक बात है भाई, अगर ये वहाँ नहीं रह रहे, बाकी लोग रह रहे हैं वहाँ, आसपास रह रहे हैं, उस कमरे में कोई नहीं रह रहा? उस कमरे में नहीं रह रहे। अच्छा, उस कमरे को क्या लगाया हुआ, बंद कैसे किया हुआ, कड़ा कैसे मारा हुआ है? कुंडा लगा दिया है। अगर मैं वहाँ जाता हूँ अभी, आप भले ना जाओ, तो क्या आपको नुकसान होगा? नहीं, फिर वो मेरे अब्बू वाले कहेंगे ये हमारे लिए मसला हो जाएगा, मेरे को भी मसला होता है। तो इसका हल क्या है बख्श भाई? हल यही है, तो बस अभी बंद ही बंद है। आज मैं बाहर हूँ। जैसे आज अभी आखिरी बार चाचा के बेटे ने अपनी कोशिश की उसी घर में, तो आपको मसला हुआ, कल को कोई और कोशिश करेगा फिर मसला होगा आपको। मेरे को तो मसला तो होगा ही होगा। तो फिर इसका क्या हल है? मेरे को तकलीफ ही हो रही है ना, अभी मेरे को तकलीफ हो रही है, तो समझो मेरे बच्चों को भी सारे को तकलीफ होती है। मैं तो कहता हूँ चलते हैं, माफी मांग लो, मिठाई ले चलते हैं। माफी मैंने मांगी है, और मेरे को जो उधर जो दरगाह वाला है ना, उसने बिल्कुल मना किया है कि अभी ने माफी मांगो ना भाई, वो आपका कमरा नहीं है। ठीक है, नहीं है, लेकिन कम से कम वहाँ अगर कोई और कुछ करता है तब उसका नुकसान भी आपको मिलेगा। हाँ, मेरे को मिलता है, वही बात है, वही तकलीफ होती है मेरे को। अब वो इतने मोहतात हो गए हैं कि पिछले 6 महीने से कोई उसके पास भटक नहीं रहा कि कहीं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ऐसा कब तक होगा? देखें, कल को उनके बच्चे हैं, उनकी खुशियां हैं, गम है, बिल्कुल बिल्कुल, रौनक है, ऐसे त्योहार हैं, कोई ना कोई छेड़छाड़ तो होगी ना उस कमरे के साथ। कोई मेहमान आ जाता है, मेहमानों के साथ बच्चे आ जाते हैं, कोई नापाकी कर देता है, कोई दरवाजा बजा देता है। मसला ये है बख्श भाई कि वहाँ कुछ हुआ ना, नुकसान आप लोगों का है। तो इसका हल के लिए आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब हाँ साहिब हैसियत जितना आप कर सके इलाज करवा लिए, इतने लंबे सफ़र तय कर लिए गाड़ियाँ कर करके। अब जो मुझे लगता है ना, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। करना रब ने है, वो ही कर सकते हैं, जरिया जिसको चाहे बना दें। तो मेरा तजर्बा तो ये कहता है
کہ اللہ کا نام لے کے اس پہ بھروسہ کر کے نا. کیونکہ ابھی جو ہے نا اس کو میں ہاتھ لگاتا ہوں میرے بچے بھی راضی نہیں ہیں, میری بیوی بھی راضی نہیں ہے, کہہ رہا اس کو ابھی چھوڑ دے, بس ہم لوگ جیسے ہیں ایسے ڈر گئے وہ پورے ڈر گئے. ڈر خوف تو خیر وہ دل اور دماغ کا مشکل نکلے ان کے دل سے, باقی دکھا دیتے تو زیادہ تھوڑا ہمارے لیے آسانی ہو جاتی اور آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی. بات نکل گئی, اندازہ نہیں ہے بھائی بات نکل گئی ہے ان کی زبان سے, حالانکہ ہم بولتے نہیں ہیں کبھی ایسی بات, یہ نکل گئی ہے ان کی زبان سے, تو بس سمجھیں ان بچوں کے لیے سمجھ لیں کہ اللہ انتظام کر رہا ہے, کرنے دیں, نہ سوچیں زیادہ. اس کی باہر سے بھی تو لوگ گزرتے ہوں گے اس جگہ کے, وہ رہنے والے رہ رہے ہیں نا, آپ کے رشتے دار رہ رہے ہیں نا وہاں پہ, اسی گھر کے اندر رہ رہے ہیں نا, پورا گھر تو خالی نہیں ہو گیا نا. پھر ویڈیو بنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں ان کے ساتھ جاتا ہوں تو یہ ویڈیو بنا کے لے آئے گا, آپ کو دکھائے گا کمرے کا. کن کے ساتھ؟ یہ بھائی چل رہا ہے نا. تو یہ بھائی تو ہے تو میرے ساتھ, مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں نے کوئی دشمنی ہے مجھ سے کوئی؟ مجھ سے کیوں گھبرا رہے ہو ہیں بھائی؟ نہیں, مجھ سے کوئی مسئلہ ہے ان کو, پتہ نہیں یہ نہیں چاہ رہے یا کوئی اور نہیں چاہ رہا کہ میں وہاں جاؤں. کوئی اور نہیں چاہ رہا, مجھے بھی لگ رہا ہے کوئی اور نہیں چاہ رہا. یہ مجھے نہیں لے کے جا رہے, بس وہاں پہ کامران بھائی کو لے کے جا رہے ہیں. ہاں یہ کسی کو بھی ٹیم میں صرف ایک بندہ کوئی بھی چلا جائے گا اور ویڈیو لے کر ہندی بولتا ہے اس لیے ہے. فائنلی جی بڑی مشکل سے کچھ چل کے دیکھ رہے ہیں اس جگہ کو. مجھے پتہ نہیں وہ لگ رہا ہے سفید والا. ہاں مجھے بھی وہی لگ رہا ہے. یہ چپلیں ابھی سے ملی ہیں صاحب بھائی, لیڈیز ہیں اور جینٹس بھی ہیں. نوٹ کر رہے ہیں سر بھائی؟ ہاں وہ سبھی ڈرے ہوئے نا صاحب بھائی, کہ جہاں وہ کمرہ شروع ہوتا ہے ایک ہی گھر ہے پورا, کمپاؤنڈ ایک ہی ہے جی ہاں, جہاں پورا وہ گھر شروع ہوتا ہے نا وہاں دیوار ہے اور ساتھ گیٹ لگا دیا تاکہ کوئی نا الگ ہی ہو جائے, الگ ہی ہو جائے. احتیاط تو کی ہے انہوں نے جی. بسم اللہ. املی کا درخت ہے صاحب بھائی؟ ہاں جی املی ہے. ہاں چلیں چلیں آپ آپ جائیے, آگے کچھ جائیں, آپ آگے خود جائیں. اچھا اچھا چلو ٹھیک. تو یہ چپلیں کیوں ہیں یہاں پر اتنی جگہ جگہ پر؟ لیڈیز ہیں, ادھر بھی ملی ہیں 4, 2 پیر ادھر ملے ہیں, 1 پیر ادھر ہے. آخری بار کون آیا تھا؟ اس کا بھی کافی ٹائم گزر گیا, 6 مہینے بتا رہے تھے. جی یہاں سے اگر وہاں تک دیکھیں آپ, جی اندھیرا ہے بھائی, بالکل کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. کتنی بڑی ہے, اور اتنی بڑی جگہ اس ایک کمرے کی وجہ سے چھوڑ دی. تو کون آئے گا, یہ نہیں آ رہا یار, ادھر کا مکین ہے صاحب بھائی. آپ ادھر ہی جاتے ہو؟ جی سر ہم وہاں کریں گے. چلو جانوروں اچانک سے اٹھنے لگتے ہیں, آس پاس آ گئے لگتا ہے. السلام علیکم. جی وہ کیسا ہے؟ کوئی جانور ہے یا کالے رنگ کا ہے؟ سب اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں, نیچے ہے اوپر ہے, کہاں ہے یہ؟ آنکھیں چمک رہی ہیں. ہاں آنکھیں چمک رہی ہے. کامران دیکھنا ہے زوم کر کے, کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ کسی گڑھے میں ہے. کتا ہے تو یہ نیچے ہے گڑھے میں شاید شکا کیا ہوا میرے پاس. یہ کمرہ ہے جی, یہ کمرہ واقعی یار بند ہے. لاہور والا قوت کیا تھا؟ کمرہ واقعی یار بند ہے. لاہور والا قوت کیا تھا؟ کمرہ واقعی یار بند ہے. لاہور والا قوت کیا تھا؟ کچھ آ کے لگا ہے. وہ درخت کئی درخت ہے یہاں پہ, یہ دیکھیں یہ کٹا ہوا ہے. یہ نیم کا درخت سلامت ہے, اینٹری پہ املی کا درخت. ہوئے بھائی جان یہ رہا, یہ دیکھیں نا نیچے تھلے کے ساتھ دیکھیں درخت کی باقی آپ بالکل. پھر آ گیا جی جی صاحب کہاں جا رہا ہے؟
یہ اس طرف چلا گیا, اس طرف چلا گیا, وہ جا رہا. دیکھو دیکھ کہاں رہا ہے, اس کمرے کو دیکھ رہا ہے سہیل بھائی, ادھر نہیں دیکھ رہا ہماری طرف, ادھر ہی دیکھ رہا ہے. ابھی کچھ پڑھ لیجیے گا, بغیر احتیاط قریب جانا تھوڑا مناسب نہیں لگ رہا مجھے. سجاد بھائی جسم بھاری ہو رہا ہے. میرا بھی سر, میرا بھی, میرا اللہ خیر کرے. ہے تو ایک کمرہ لیکن بڑی وحشت ہے, لال شان سا ہے. یار ہے ہی نہیں بھائی, کوئی کھڑکی نہیں ہے. ایک کھڑکی ہے یار, چاروں طرف میں ایک کھڑکی ہے بس. تو کچھ کھا رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں چل رہے ہیں اندر. ہاں آس پاس آبادی سے بھی آوازیں آ رہی, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یار. ایک بندہ پیچھے رہے بس, اس باؤنڈری سے پیچھے رہنا. اور میں کہتا ہوں جو کچھ بھی اس باؤنڈری سے اندر آتے ہیں نا. ابھی تم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے, شروع ہو گیا صرف آئے ہیں یہاں پر. عرصہ دراز سے تو کوئی آیا ہی نہیں ہے یہاں پہ. میرے خیال سے ہم ہی ہیں جو آئے ہیں یہاں پہ. دعائیں پڑھ لو یار, دعائیں پڑھ لو. السلام علیکم. نہ کوئی عمل کر رہے ہیں, نہ کوئی پڑھائی کر رہے ہیں, نہ کچھ جانے کا کہہ رہے ہیں, نہ خود رہنے کا کہہ رہے ہیں, نہ یہ دروازہ کھول رہے ہیں. صرف آپ سے گزارش یہ ہے, ایک سمجھ لیں سفارش ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. سفارش کے نام تھی جی جی. اب یہ نہیں پتا چھت سے آ رہی ہے یا اندر سے آئی ہے. عرض تو سن لیں, یہ جو ہم نے پڑھا اپنے لیے پڑھا, آپ کے لیے نہیں پڑھا. جی. عرض یہ ہے, برائے مہربانی خدا بخش بھائی کو اور ان کے بچوں کو مزید تکلیف نہ دیجیے. ان سے غلطی ہوئی, وہ مانتے ہیں, تسلیم بھی کرتے ہیں, معافیاں بھی مانگی آپ سے, ابھی بھی مانگ رہے, اور ڈر کے مارے نہیں آ رہے تھے بیچارے. بہت خوف ہے ان کے اندر, بہت ڈرے ہیں. انہوں نے بڑی سزا بھی بھگتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بڑا نقصان ہوا ہے تو ان کا بھی ہوا ہے. 7 سال کی بچی. تو عرض یہ ہے, اب اس دشمنی کو, اس غصے کو ختم کر دیں. دل مان نہیں رہا گیٹ کو کھولنے کے لیے. انہوں نے دیکھیں, ایک کوئی بھائی علاج کر ہی رہے ہیں اس کا, بقول ان کے انہوں نے کڑا باندھا ہوا ہے, اور ہم اس شرط پہ یہاں پہ آئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے. ہو شاید اس کو نہ بتایا ہو. بعض اوقات بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح. تو وہ بزرگ بھی جانتے ہوں, شاید ہم بھی ایک عمل کرتے ہیں ان کے لیے. ایک نعم البدل, ہم اگر ہمیں پتہ چل جائے ان سے, بکرا ہو گیا یا کوئی اور چیز ہو گئی, تو ہم کر سکتے ہیں. بکرا سجاد بھائی جی, یہ جو وہ بولیں, اگر ہمارے دسترس پہ ہوگا ہم ضرور پورا کریں گے. تو ابھی تھوڑا دور ہو کے مجھے پتا ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر ہیں, آپ کو مبارک, یہ آپ کی جگہ ہے, آپ رہیں. دیکھیں معافی تلافی تو ہو ہی جاتی ہے, برابر کا معاملہ ہے. ویسے جہاں تک ہماری سمجھ ہے, اگر آپ کا ایک گھر گیا ہے درخت, جی, تو بدلے میں آپ کو کمرہ بھی مل گیا, اور ایسا ملا کہ اس کے بعد سے کوئی آئے, بلکہ اس جگہ پہ کوئی نہیں آ رہا. یہ آپ کی پوری جگہ ہے, یہ تمام درخت, یہ پوری جگہ, یہ باؤنڈری آپ کی ہے. برائے مہربانی لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تمام درخت, یہ پوری جگہ, یہ باؤنڈری آپ کی ہے. برائے مہربانی لا حول ولا قوت الا باللہ. برائے مہربانی خدا بخش بھائی اور ان کے بچوں کو تکلیف نہ پہنچائے مزید. آپ بتائیں کیا جی, کیا کہا؟ غرایا ہے, کچھ کہا نہیں ہے, غرایا ہے. جانور ہماری جگہ قریب نہیں آ رہے. آ گئے. یہ کچھ کہہ رہے ہیں, کیا ہوا؟ گیٹ بند ہے نا؟ ہاں گیٹ بند ہے. کہاں سے آیا؟ لاہور والا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, سمجھ. پہلے کچھ بھی نہیں بول رہے سجاد بھائی.
भाई जो घुरा रहे हैं यार, कहाँ से? बाउंड्री तो बंद है, गेट भी बंद है। ये देखिए। लाहौल वाला होता है। सुन रहे? वो देखिए। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं पीछे, इधर आ जाओ सुन भाई। बाउंड्री के इस तरफ चार दीवारी पैक है। हाँ, दरवाजा बंद है। कैसे आया? गेट भी बंद है। ये इसी खतरनाक बुखार है यार, बहुत खतरनाक। कहाँ गया? ये इस तरफ चला गया। इस गुस्से से क्या फायदा है, दुश्मनी से क्या फायदा? कल कला को कोई भी अगर यहाँ से गुजरता है, आता है गलती से भी, तो उनको नुकसान क्यों पहुंचना? जी खिड़की उठ गई है। हाँ, ये मैंने देखा, रिकॉर्ड भी किया सर भाई। ये उठ गई है हिलते अंदर हिलते। से कैसे उठ गई है? वाले मारने वाले नहीं हैं। अभी कुत्ता भेजा, पता नहीं क्या भेज दें, सांप वाप ना भेज दें कहीं। कामरान भाई, बकरा हम अपनी तरफ से लेके आते हैं, लेकिन जरा तो पहले बात कर लें इनसे, देखें लेने के बाद बात करें, हो जाएगा। बकरा सामने ला के बात करें, क्या पता उसको देख के मान जाए, या हो सकता है कुछ और मांगे ये, मानने वाले किसी और चीज की। देखिए वो जबानी तो नहीं मान रहे, अगर शायद बकरा हाथ में आ जाए तो शायद मान लें। तो फिर ये बताएं पहले उन्हें कि हम दे रहे हैं ये। आपकी नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ ला रहे हैं आपके लिए, उम्मीद है कि आप उसे तस्लीम कर लेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जगह भी नहीं चाहिए, हम नहीं कह रहे कि आप यहाँ से जाएं। ठीक है, आपका ये दरख्त था, आपकी जमीन थी, आप पता नहीं कब से यहाँ पर थे, आप रहें, ये जगह आप ही की है, कोई नहीं आएगा यहाँ। और एक गलती की सजा। लेकिन कल कला को किसी बच्चे से, किसी जानवर से, किसी इंसान से कोई अगर यहाँ पर कोई गलती हो जाए तो इसकी सजा उनको तो ना दें। ना दें, अपनी तरफ से कोई कोशिश करें। हाँ, हम अपनी तरफ से ही कर सकते हैं साहब, और कोई हल नहीं है, कोई मतलब कुछ नहीं है। मानेंगे नहीं ऐसे? नहीं मानेंगे नहीं। जी आ गई, आ गई। डर रहा है शरीर। तो सब बाउंड्री से बाहर ना जाने दो, उसको लेकर आए। ले आए साहब, उसको ले आए। बराए मेहरबानी अब ये सिलसिला खत्म करें, झगड़े का, दुश्मनी का। उस गलती का अदाला समझ लें, ये आपकी पूरी जगह है, हम नहीं खोल रहे इसको यहीं छोड़ के जा रहे हैं। टटेरी ये टटेरी आई है उसको। उन्हें भी माफ कीजिएगा और हमारा आना भी माफ कीजिएगा। जी, इसको फिर यहाँ छोड़ के चलें। हाँ, क्योंकि अभी तक कोई रिएक्ट नहीं आया है, जिससे पहले जो आ रहा था दरवाजे पे। अब तो अब कोई दरवाजे पे नहीं आया, आने की आवाज है, ना कोई जानवर भौंक ना रहा है, कोई गुस्सा है भी। कुछ भी नहीं हो रहा। अल्लाह करे शायद कबूल कर ले। अल्लाह कबूल करे। बस अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, निकल जाना। ये जाने इनका काम, जाने एक सबूत तो दे दिया उन्होंने, अभी किसी किस्म का कोई गुस्सा नहीं दिखाया है। हम इतना करीब आ गए, इससे पहले हम काफी देर से हम कोशिश कर रहे हैं इतना करीब आने की, हम नहीं आ पाए। सही, अब अभी आप आ गए, अभी कुछ नहीं हुआ। चले। हाँ जी, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ इस तरफ आ जाओ, जल्दी आओ। सर भाई, सर भाई, गेट खुल गया, गेट खुल गया। माय गॉड, अंदर चला गया। रिकॉर्ड हुआ है? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। सुनो, ये अब भौंका है। हाँ, अब भौंका है, ये अब होगा। ये अब भौंका है। हाँ, बकरे की आवाज आ रही? नहीं, नहीं आ रही बकरे की।
गया सराज भाई, गया अंदर। ये इसी वक्त क्यों भौंका? इससे पहले क्यों नहीं भौंका? ये क्या टटहरी की तरह का कंफर्मेशन थी? पता नहीं सराज भाई कि उससे या तो ऐसा कोई सिग्नल था या तो इसको कुछ नजर आया होगा डेफिनेटली। पहले यहाँ कुछ देखा, मुझे ना कुत्ता है वो, और मैं सुना अभी देख के हम कितनी देर हुए हैं यार दरख्त तक आए हैं बस हम। इतने में बाहर से कुंडी खुल गई, वो बकरा अंदर चला के दरवाजा बंद हो गया। कुंडी बाहर से बंद है, खुली कहते हैं सजद भाई। वो कुंडी पहले चिपकी हुई थी दरवाजे से, हाँ फिर वो थोड़ी देर बाद उठ गई थी। रिकॉर्ड पे है हमारे पास। हाँ। है वो कुंडी को जो पकड़ने का होता है जी। कब्जा, वो उठा हुआ था। सुन भाई, बकरे की आवाज नहीं आई, कुछ भी नहीं। खुद गया है यार वो। एक बार अंधेरा है ना अंदर, हाँ अंदर अंधेरा है ना बिल्कुल जी। अब अगर एक जानवर बकरा उसको कोई अंदर लेके जाएगा तो वो जाएगा शोर नहीं वो। करेगा अंधेरे में? बिल्कुल करेगा। ऐसे लग रहा है वो कहीं और चला गया, सुबह उसकी आवाज ही नहीं आई बिल्कुल। यार नहीं आई भाई, नहीं आई, बता रहा हूँ ना, ये पहली मरतबा हमारे पास रिकॉर्ड में है ये बात। हाँ, और उसके बाद ये देखिए कि चलते हैं भाई अभी बस सजद भाई जितना उन्होंने होगा। कबूल कर लिया ना। अल्हम्दुलिल्लाह ना दरवाजा बज रहा है ना कुछ हो रहा है सुन भाई। हाँ कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है सर। ओए होए, क्या हो गया? ओए होए, सुबह नोट कर रहे हैं? हाँ क्या? नोट कर रहे हैं? क्या चीज? सामान नोट कर रहे हैं? जी सजद भाई वो तो बस आजा 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 आजा। ओए होए सुन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखा है? जी क्या देखा? ना कुंडी ऊपर कुंडी ऊपर है। सुबह वो जो नीचे थी ना कुंडी, हाँ, कुंडी ऊपर है। हुई है, मतलब खुल गया। हाँ ये कमरा ही खुल गया शुक्र जो अल्हम्दुलिल्लाह, बंद था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुशखबरी दे दे उनको। ओ मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये नोट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। नोट कर रहे हैं? जी कर लिया भाई रिकॉर्ड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 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 हम अंदर नहीं जाएंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे, जा रहे। नहीं नहीं क्या है? हाँ खुल गया उनके लिए भी खुल गया है। खुल गया खुल गया। इधर आए, देखो पंखा नजर आया? आया वो पुराना सामान नजर आ रहा है कामरान भाई? बकरे की आवाज कहाँ है? फिर हम क्या देख रहे हैं? वो कुंडी का मुंह ऊपर हुआ है, मतलब इट्स ओपन। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार सर। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। यार उनको फोन करो कमान भाई, फोन करो उनको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, खुदा बख्श भाई, खैरियत से हैं? ठीक है? बच्चे ठीक है? सो रहे हैं सब? हाँ देखें, सबको देखें, सब खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर बेहतर, बस आप खैरियत मालूम करनी थी। सब ठीक है ना? चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतर मेरे भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब यकीन करेंगे अल्लाह ताला का इनाम है, किसी को बताएंगे ना, मैं क्या बताऊं, कोई यकीन नहीं करता। नहीं करते। हमने साफ कहा हम अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो किसी के लिए क्या करेंगे? बात ये थी, ना देने को कुछ है ना लेने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर से निकले ना तब से गुमान था कि शायद कोई चीज है जो रह रही। बस एक तकलीफ जो है ना महसूस हुई, बच्चे छोटे उनकी, कल हमें पता चला, आज हम पहुंचे। अब उन्होंने अपनी तरफ से तो कोशिश की, लेकिन एक जबानी कलाम ही अलग होता है, एक करना अलग होता है। और अल्लाह का करम शुक्र ये देख लें, हम तो चाह रहे थे कि उनको तकलीफ ना पहुंचे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि कमरा खुल जाएगा। ये सब जी करवाया जाता है, करवाया जा रहा है। आप हम सबको लिख लेनी चाहिए आज अपने पास, ये मेरे अल्फाज नहीं है सिर्फ, आप देख लें। मैंने कई केसेस शेयर किए हैं SSD में कि जो दरख्त काटते हैं या जो नापाकी करते हैं रात को बाहर, इनके साथ क्या क्या हुआ, लोग जानवर बन गए। सुहेल भाई, मैंने रिकॉर्डिंग